வணக்கம். இது வசந்தம் தொலைக்காட்சியின் மதிய நேர செய்திகளுடன் நான் எம் அசீம் முகமது. முதலில் தலைப்புச் செய்திகள். இலங்கை உயிர் பல்வகைத்தன்மையை பாதுகாக்க அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படும் என ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு. கலால் திணைக்கள அதிகாரிகளுக்கு அரசியல் இடமாற்றங்களுக்கு தடை, பிரதமர் அறிவிப்பு. ஊபர் வாடகை வாகனத்தை பயன்படுத்தி போதைப்பொருள் விநியோக நடவடிக்கையை முன்னெடுத்த வயாங்குட உதமிட்ட தரையா கைது. கட்டுநாயக்க 2ஆம் முனையத்தை புதிய தொழில்நுட்பங்களுடன் நிர்மாணிக்குமாறு ஆலோசனை. சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் ஆக்சிஜன் கசிவு. அவை தலைப்புச் செய்திகள். இனி விரிவான செய்திகள். ஆட்சியாளர் நாட்டின் உரிமையாளர் அல்லவெனவும் நாட்டு மக்கள் மற்றும் நாட்டில் வாழும் உயிரினங்களின் பொறுப்பாளி எனும் கோட்பாட்டிற்கு அமைய இந்நாட்டின் ஆதிகால நிர்வாக முறை காணப்பட்டதாக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார். உயிர் பல்வகை தன்மை தொடர்பான அரசு தலைவர்களின் மாநாட்டில் உரையாற்றிய போது ஜனாதிபதி இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். I now give the floor to the distinguished representative of Sri Lanka to introduce the pre-recorded statement. Mr. President, I have the honor to introduce the recorded statement to the Summit on Biodiversity by His Excellency Gotabaya Rajapaksa, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. I thank you. Mr. President, Mr. Secretary General, Excellencies, distinguished delegates, Aiboa. I am deeply honored to represent the people of Sri Lanka at this high-level summit on biodiversity. Despite the rapid decline seen in biodiversity globally over the recent decades, Sri Lanka is deeply committed to uphold the overarching spirit of the Convention on Biodiversity. As a member of the Commonwealth of Nations, Sri Lanka endorsed the Commonwealth Blue Charter in 2018, and as such, we will champion the Commonwealth Blue Charter Action Group on mangrove ecosystems and livelihoods. The Colombo Declaration on Sustainable Nitrogen Management was adopted last year. We as world leaders must better manage nitrogen, ensuring the sustenance of humankind. Sri Lanka is home to 2 UNESCO Natural Heritage Sites, the Central Highlands and the Singaraja Rainforest Reserve. We are also proud of our 6 sites recognized under the Ramsar Convention on Wetlands. Sri Lanka firmly stands committed to protect and sustainably manage these natural assets that contributes to our unique and rich biodiversity. We have been mindful of conserving ecosystems to the highest extent possible, even during the redesigning of cities and urban areas. The ancient governance of Sri Lanka was built on the concept that the ruler is never the owner of the land. He is merely its caretaker on behalf of his countrymen and all living beings. This is the very principle that my government has adopted in our development agenda. As mere trustees of this planet and its resources, we must resolve to protect what is in our trust and pass it to future generations as best as we could. Thank you. I thank the President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the statement just made. இன்று சர்வதேச சிறுவர் தினமாகும். எமது நாடு எமது கரங்களில் என்னும் துணைப்பொருளில் இம்முறை தேசிய சிறுவர் தின நிகழ்வு நாளை பத்திரமுல்லை அப்பேகம வளாகத்தில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தலைமையில் இடம்பெறவுள்ளது. இதேவேளை இன்று சர்வதேச முதியோர் தினமும் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது. 1954ஆம் ஆண்டு சிறுவர் உரிமை தொடர்பான பிரகடனத்தில் 13 நாடுகள் கையொப்பமிட்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபையினால் உலக சிறுவர் தினம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. அக்டோபர் 1ஆம் தேதி சர்வதேச சிறுவர் தினமாக தெரிவு செய்யப்பட்டாலும் ஒரு சில நாடுகளில் நவம்பர் 20ஆம் தேதியும் அக்டோபர் 19ஆம் தேதியும் சிறுவர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. சிறுவர்கள் விசேட படைப்பு என்பதால் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் பாசம், அரவணைப்பு என்பன எதிர்காலத்தில் முழுமையான ஆளுமை கொண்டவர்களாக வளர்வதற்கான அடிப்படையாகவும் அமையும்.
நாட்டின் எதிர்கால சொத்து எமது சிறார்களே என ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச தனது சிறுவர் தின வாழ்த்து செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவர்களை அறிவில் பூரணத்துவம் பெற்றவர்களாகவும் திறமையானவர்களாகவும் மாற்றுவதற்கான சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்தி கொடுப்பது முழு சமூகத்தின் பொறுப்பு. சிறுவர்களின் உடல் உள ஆரோக்கியத்தை வளப்படுத்துவதற்கு அளிக்கப்படும் முக்கியத்துவத்தை போன்று நட்பண்புள்ளவர்களாக வளர்வதற்கான சூழலை உறுதிப்படுத்துவது முக்கியத்துவமானதாகும் என ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். ஒரு நாடு தேசிய ரீதியாகவும் சர்வதேச ரீதியாகவும் உயர்வடைந்து அபிவிருத்தி படிநிலைகளை அடைந்து கொண்டாலும் சமூக அன்பு, அறம் போன்ற மானிட பண்புகளை பெற்றிருக்காவிட்டால் அதனை ஒரு சிறந்த தேசம் என கருத முடியாதென தான் நம்புவதாகவும் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச தனது சிறுவர் தின வாழ்த்து செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதேவேளை சவால்களின் ஊடாக அழகிய சிறுவர் பராயத்தை கட்டி எழுப்புவதற்கு சௌபாக்கிய எண்ணக்கருவில் அரசாங்கம் முக்கியத்துவம் வழங்கியுள்ளதாக பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார். சிறுவர்களை சௌபாக்கியம் நிறைந்த நாட்டில் நாட்டுக்காக அர்ப்பணிக்கும் பிரஜைகளாக எதிர்கால உலகிற்கு பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என தான் கருதுவதாக பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச தனது வாழ்த்து செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார். கலால் திணைக்களத்தை மறுசீரமைப்பு செய்வதற்கு ஒன்றிணைந்த குழுவொன்றை நியமிக்குமாறு பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார். கலால் திணைக்கள அதிகாரிகளின் தொழில்துறை பிரச்சினைகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக அலரி மாளிகையில் தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகளை பிரதமர் சந்தித்தார். அரசியல் அழுத்தங்களுக்கு மத்தியில் கலால் அதிகாரிகளுக்கு இடமாற்றம் வழங்கப்படுவதை உடனடியாக நிறுத்துமாறும் உரிய தகைமையுடைய அதிகாரிகளுக்கு உரிய பதவி நிலைகளை வழங்குமாறும் பிரதமர் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார். குறித்த கலந்துரையாடலில் அமைச்சர் ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ, பிரதமரின் செயலாளர் காமினி சென்ரத் உள்ளிட்டோரும் இணைந்திருந்தனர். 30 லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான கேரள கஞ்சா போதைப் பொருளுடன் மீகொட உடகை வத்த பிரதேசத்தில் சந்தேக நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். நுகைகொட ஊழல் ஒழிப்பு பிரிவின் நிலைய பொறுப்பதிகாரி போலீஸ் பரிசோதகர் கஹட்டதெனியவுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற தகவல் ஒன்றின் அடிப்படையில் சுற்றிவளைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது. மீகொட உடகை வத்த பிரதேசத்தில் வீடொன்றின் ரகசியமான முறையில் குறித்த கஞ்சா வர்த்தகம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். 17 கிலோ மற்றும் 305 கிராம் கஞ்சா போதைப் பொருளுடன் சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். சந்தேக நபரை ஹோமாகம நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. பயாங்குட, நிட்டம்புவா ஆகிய பிரதேசங்களில் ஹெரோயின் போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தை முன்னெடுத்திருந்த உதமிட்ட தரயா எனும் தர்ஷன உள்ளிட்ட மேலும் 4 சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். நிட்டம்புவ போலீசார் முன்னெடுத்த சுற்றிவளைப்பின் போதே அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் 2 கிராம் ஹெரோயின் போதைப்பொருள் அவர்களிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்டதாகவும் எமது செய்தியாளர்கள் தெரிவித்தனர். நுகைகொட உடாகமுள்ள பிரதேசத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றிவளைப்பின் போது 70 கிராம் போதைப் பொருளுடன் சந்தேக நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார். அவற்றின் பெறுமதி சுமார் 10 லட்சம் ரூபாவாகும். கொரோனா வைரஸ் காலப்பகுதியில் ஊபர் வாடகை வாகனத்தை பயன்படுத்தி சந்தேக நபர் போதைப் பொருளை விநியோகித்துள்ளதாக விசாரணைகளிலிருந்து தெரியவந்துள்ளது. தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் சந்தேக நபர் விற்பனை பிரதிநிதியாக செயற்பட்டுள்ளார். மேல் மாகாணத்திற்கு பொறுப்பான சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் தேசபந்து தென்னக்கோனின் ஆலோசனைக்கு அமைய விசேட சுற்றுவளைப்பு நடவடிக்கைகளில் இன்று காலை 5 மணி வரையான 24 மணித்தியாலங்களில் 163 சந்தேக நபர்கள் ஹெரோயின் போதைப்பொருள் குற்றச்சாட்டின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 1 கிலோ மற்றும் 312 கிராமுக்கு அதிகமான ஹெரோயின் போதைப்பொருளும் 1 கிலோ மற்றும் 312 கிராமுக்கு அதிகமான ஹெரோயின் போதைப்பொருளும் சந்தேக நபரிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. கஞ்சா போதைப்பொருள் குற்றச்சாட்டுடன் தொடர்புடைய 103 பேரும் சட்டவிரோத மதுபானம் தொடர்பில் 88 பேரும் போலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஐஸ் போதைப்பொருள் மற்றும் கூடாவுடன் 31 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கட்டுநாயக்க பண்டார்நாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தின் 2வது முனையத்தின் நிர்மாண பணிகள் எதிர்வரும் 2023ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் நிறைவு செய்யுமாறு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார். விமான சேவைகள் மற்றும் ஏற்றுமதி வலய அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சின் எதிர்கால திட்டமிடல்கள் தொடர்பாக ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தையின் போதே ஜனாதிபதி குறித்த ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளார். விமான நிலையத்தின் 2வது முனையத்தின் நிர்மாண பணிகள் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு ஆரம்பமான நிலையில் அதனை 2017ஆம் ஆண்டு நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. நிர்மாண பணிகள் காலதாமதம் அடைந்தமையினால் பழைய திட்டங்கள் பல தற்காலத்திற்கு பொருத்தமானதல்லவென துறைசார் நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். 2023ஆம் ஆண்டுக்கு பொருத்தமான சகல தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் கூடிய விமான நிலைய முனையத்தை நிர்மாணிக்குமாறு பொருளாதார புத்தெழுச்சி தொடர்பான ஜனாதிபதி செயலணியின் தலைவர் பெசில் ராஜபக்ச அதன்போது குறிப்பிட்டார். கோவிட் வைரஸ் பரவலை அடுத்து ஏற்பட்ட சிரமங்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய வகையில் பேச்சுவார்த்தையின் போது கூடுதல் அவதானம் செலுத்தப்பட்டது. 2வது முனையம் நிர்மாணிக்கப்பட்டதன் பின்னர் 15 மில்லியனுக்கும் அதிகமான விமான பயணிகளுக்கு சேவை வழங்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்பு கிடைக்கப்பெறுகின்றது. கேட் வசதி வாய்ப்புகளின் ஊடாக பயணிகளுக்கு துரிதமான சேவையை வழங்க முடியும். இந்நிலையில் மத்தள சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து வாராந்தம் 7 விமான பயணங்களை எதிர்காலத்தில் முன்னெடுப்பதற்கு ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளதாக கலந்துரையாடலில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
கொரோனா வைரஸ் தொற்றுடைய 6 பேர் புதிதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக கோவிட்-19 பரவலை தடுக்கும் தேசிய செயற்பாட்டு மையம் தெரிவிக்கின்றது. இனங்காணப்பட்ட 6 பேரும் வெளிநாடுகளிலிருந்து இலங்கைக்கு வருகை தந்தவர்கள் என கோவிட்-19 பரவலை தடுக்கும் தேசிய செயற்பாட்டு மத்திய நிலையம் தெரிவிக்கின்றது. ஐக்கிய அரபு அமீர் ராஜ்யம், இந்தியா, ஓமான் மற்றும் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து வருகை தந்தவர்களே இவ்வாறு கோவிட்-19 தொற்றாளர்களாக இனங்காணப்பட்டுள்ளனர். இன்று காலை கந்தக்காடு மற்றும் சேனபுர போதை தடுப்பு புனர்வாழ்வு மத்திய நிலையத்தோடு தொடர்புபட்ட தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 650 என சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. தோஹா கட்டாரிலிருந்து 303 பேரும், அபுதாபியிலிருந்து 18 பேரும், சென்னையிலிருந்து 11 பேரும் இன்று காலை நாட்டிற்கு வருகை தந்துள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கோவிட்-19 பரவலை தடுக்கும் தேசிய செயற்பாட்டு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஸ்ரீலங்கா அபரபுர மகாநேகாவின் மகாநாயக்கர் ஹக்க மகா பண்டித்த கொட்டுக்கொட தம்மாவாசருக்கு தேரருக்கு ஆசி வேண்டி இடம்பெற்ற மத அனுஷ்டானங்களில் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச பங்கேற்றார். ஸ்ரீலங்கா அமர்புர மகா நிகாயாவின் அதிஉயர் மகாநாயக்கர் ஹக்க மகா பண்டித்த கொட்டுக்கொட தம்மாவாச தேரருக்கு நல்லாசி வேண்டி இடம்பெற்ற பிரார்த்தனை கல்கிச தர்மபாலராம விகாரையில் இடம்பெற்றது. குறித்த பிரார்த்தனையில் பங்கேற்ற ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச தேரரின் சுகநலன்களை கேட்டறிந்தார். சிவில் பாதுகாப்பு படையணியின் பணிப்பாளர் நாயகம் ரியல் அட்மிரல் ஆனந்த பீரிஸ் மற்றும் விகாரையின் பரிபாலன சபை உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பலர் குறித்த பிரார்த்தனை நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர். நாட்டின் சில பாகங்களில் இடம்பெற்ற நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு அடுத்து. மட்டு மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 46 இந்து ஆலயங்களுக்கு கலாசார அமைச்சினால் நிதியுதவி அளிக்கும் நிகழ்வு நாவட்குடா இந்து கலாசார பேரவை மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. கலாசார உத்தியோகத்தர் ஏ குணநாயகம் தலைமையில் இடம்பெற்ற வைபவத்தில் ராஜாங்க அமைச்சர் எஸ் வியாளேந்திரன் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார். நிகழ்வில் நிதியுதவிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன. போதைப் பொருள் பாவனை மற்றும் விற்பனை தொடர்பில் விழிப்புணர்வூட்டும் செயல் அமர்வு ஒன்று அக்கரைப்பற்று பெரிய ஜும்மா பள்ளிவாசல் கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்றது. அக்கரைப்பற்று அனைத்து பள்ளிவாசல்கள் சம்மேளனம் இதனை ஏற்பாடு செய்திருந்தது. சம்மேளனத்தின் செயலாளர் எம்பி அப்துல் ஹமீத் தலைமையில் இடம்பெற்ற செயல் அமர்வில் உலமா சபை உறுப்பினர்கள், பிரதேச செயலாளர், போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி, ராணுவ அதிகாரி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். இத்துடன் வசந்தம் தொலைக்காட்சியின் மதிய நேர செய்திகள் நிறைவடைகின்றது. எமது அடுத்த பிரதான செய்தியினை இன்று 8 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். வணக்கம்.